دور حد نگاہ تک صرف اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ سب تھک ہار کر اپنے اپنے گھروں میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ایسے میں نیند سے کوسوں دور مسلسل چھت پر ٹہل رہا تھا۔ چاند کی آخری تاریخ تھی، اس لیے ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ یہ کچھ دن سے میرے ساتھ عجیب ہی ہو رہا تھا۔ جیسے ہی رات کا وقت ہوتا، نیند میری آنکھوں سے دور بھاگ جاتی تھی۔ حالانکہ میں صبح سویرے اپنے آفس جاتا اور شام کے وقت واپس آتا۔ پورا دن اتنا مصروف گزرتا کہ سوچتا گھر جا کر کھانا وغیرہ کھا کر فوراً سے بستر پر پڑ جاؤں گا، لیکن میری خواہش ادھوری رہ جاتی تھی۔ جیسے ہی بستر پر لیٹتا، نیند آنکھوں سے دور ہو جاتی تھی۔ رات بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہتا۔ جب گھر میں سب سو رہے ہوتے تو میں پاگلوں کی طرح چھت پر ٹہل رہا ہوتا تھا، کیونکہ اور کوئی راستہ تو میرے پاس بچا نہیں تھا۔ اس وقت بھی میں گپ اندھیرے میں چھت پر انتہائی بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ ہر طرف رات کا مخصوص سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تبھی اس سناٹے کو چیرتی ہوئی عجیب سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، جیسے کوئی ساز ہو۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید میرا کوئی وہم ہوگا، لیکن وہ آواز مسلسل آنے لگی تو میں نے جھانک کر گلی میں دیکھا۔ پوری گلی خالی تھی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر لگی تھی مجھے اس آواز کو پہچاننے میں۔ وہ کسی لڑکی کی پائل کی آواز تھی، جیسے کسی نے پاؤں میں کوئی پائل پہنی ہو یا گھنگرو باندھ کر رکھے ہوں۔ آخر ہمارے محلے میں کون سی ایسی لڑکی ہے جو رات کے اس پہر گھنگرو باندھ کر گلی میں گھوم رہی ہوگی؟ یہ وقت تو آرام کرنے کا تھا، اور اس وقت صرف کتے بھونک رہے ہوتے تھے، اور آج تو ان کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں آواز کو نظر انداز کر کے نیچے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا کہ چلو نیچے جا کر لیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید مجھے بھی نیند آ ہی جائے۔ جیسے ہی میں نے آگے بڑھنے کے لیے اپنے قدم اٹھائے، وہ آواز دوبارہ سے آنے لگ گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آواز آنا بند ہو گئی۔ یعنی جب میں قدم اٹھا رہا تھا تو کسی کے گھنگرو کی آواز آتی تھی، اور جب میں رک جاتا تو آواز بھی رک جاتی تھی۔ ایک پل کو تو ڈر کے مارے میں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا کہ کہیں میرے پاؤں میں ہی گھنگرو تو نہیں بندھے ہوئے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ میں اپنے پاؤں میں گھنگرو کیوں باندھنے لگا؟ میرا گھنگرو سے کیا لینا دینا؟ یہی سوچ کر سر جھٹک کر میں تیزی سے بھاگتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ لیکن جب میں سیڑھیاں اتر رہا تھا تو میری تیز رفتاری کی وجہ سے وہ آواز بہت تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں اندر آ کر کمرے میں لیٹ گیا۔ آس پاس نظر دوڑائی تو میرا چھوٹا بھائی گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے رشک آیا کہ کتنے مزے سے سو رہا ہے، اور مجھے احساس بھی ہوا کہ نیند بھی ایک نعمت ہے۔ جب نہیں آتی تو تب سمجھ آتا ہے کہ اس کی کتنی ضرورت ہے۔ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے فجر بھی جلدی ہو جاتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فجر کا وقت ہونے والا تھا۔ میں نے موبائل اٹھا کر وہی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ فیس بک کھولا تو وہاں پر مائرہ نام کی ایک لڑکی کی فرینڈ ریکویسٹ آئی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی بار بار مجھے ریکویسٹ بھیجتی تھی۔ میں ڈیلیٹ کرتا تو یہ دوبارہ فرینڈ ریکویسٹ بھیج دیتی۔ اس کے مستقل مزاجی پر مجھے ایک پل کو تو رشک آ گیا۔ خیر، میں نے سوچا اس کی فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر ہی لیتا ہوں۔ نہ جانے کیا بات ہے جو بار بار مجھے ریکویسٹ سینڈ کر رہی ہے۔ میں نے جٹ سے اس کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کی۔ وہ آن لائن شو ہو رہی تھی، اور اسی وقت اس کا میسج آ گیا۔ اس نے ہائی کا میسج کیا تھا۔ میں نے بھی جواباً اسے میسج کر دیا تو وہ میرے بارے میں چھوٹے چھوٹے سوالات کرنے لگی کہ تم کہاں کام کرتے ہو، کتنا پڑھے ہو، وغیرہ وغیرہ، تمہاری کیا پسند ہے۔ میں بھی انجانے میں اسے سارے جوابات دیتا جا رہا تھا، یہ سوچے بنا کہ ایک انجان لڑکی میرے بارے میں اتنا کیوں پوچھ رہی ہے۔ اس وقت میں تنہا تھا اور کسی سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ نیند تو ویسے ہی آنکھوں سے دور ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اس کو موقع غنیمت جانا اور اس سے بات کرنے لگ گیا۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، بس مجھ سے ہی بات چیت کیے جا رہی تھی، اور جب میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو فوراً سے آف لائن ہو گئی۔ مجھے عجیب لگا، پھر سوچا چھوڑو، مجھے کیا، جو بھی ہے، ہو سکتا ہے لڑکی کے بیس میں کوئی لڑکا ہو، کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا پر کسی طرح کا بھروسہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ میں نے بہت سے قصے سن رکھے تھے کہ کیسے لڑکے لڑکیوں کی آئیڈیز سے دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کہیں یہ مجھے بھی بیوقوف تو نہیں بنا رہی؟ ابھی بیٹھا میں یہ سب سوچ رہا تھا کہ میری نگاہ ٹائم پر پڑی۔
इतना वक्त हो गया था उससे बातें करने में, मुझे पता ही न चला वक्त के गुजरने का। अजान होने वाली थी। मैं उठकर वुज़ू करने चला गया। थोड़ी देर बाद अजान की आवाज़ें गूंजी तो अम्मा भी उठ गई और बाहर आकर मुझे जागा हुआ देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम रात को सोए क्यों नहीं? हालांकि रात को तो लाइट भी नहीं गई थी। अम्मा जानती थी कि लाइट जाने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और चाह कर भी नहीं सो पाता। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो लाइट जाने के बाद भी आराम से सोए रहते थे। मैंने अम्मा से कहा, मुझे कुछ दिन से नींद नहीं आ रही। अम्मा परेशान हो गई और कहने लगी कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें सुबह से काम के लिए भी जाना होता है। क्या बात है बेटा, मुझे बताओ। मैंने कहा, नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही नींद नहीं आ रही थी, वक्त कट ही नहीं रहा था, कब से इंतज़ार कर रहा था कि सुबह हो जाए। खैर, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, आप मेरे लिए ज़रा चाय चढ़ा देना। ये कहकर मैं घर से बाहर निकल गया। आजकल वैसे भी लोग कम ही मस्जिद की तरफ जाते थे और सुबह सवेरे तो नमाजियों की तादाद बहुत कम होती थी। मैं खुद भी कभी कभी ही जाता था। अभी मैं गली से निकला ही था कि मुझे लगा जैसे कोई एकदम मेरे पीछे मौजूद है। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन किसी की मौजूदगी का एहसास बहुत शिद्दत से हो रहा था। मुझे रात वाले घुंघरू की आवाज़ याद आई तो मैं तेज़ तेज़ मस्जिद की तरफ चलने लग गया। नमाज वगैरह पढ़कर दुआ की और वापस आया तो अम्मा ने चाय बनाकर रखी हुई थी। बाहर सुबह की सफ़ेदी फैल चुकी थी। मैं अम्मा के साथ बाहर सहन में बैठकर चाय पीने लग गया। सुबह के पुरसुकून वक्त का मज़ा ही अलग होता है। काफ़ी देर अम्मा से बातें करता रहा। मुझे 9 बजे ऑफिस जाना होता था। अभी काफ़ी वक्त था। मेरे बाकी बहन भाई भी उठ गए, लेकिन अब्बा अभी तक सो रहे थे। वो थोड़ी देर से ही उठते थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो शुगर के मरीज़ थे और मैं कोशिश करता था कि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचे। जब से मैंने नौकरी करना शुरू की थी उन्हें साफ मना कर दिया था कि वो अपना काम करना छोड़ दें, अब घर पर रहे। मैं अच्छा कमा लेता था और पूरे घर का खर्चा भी अच्छे से उठा रहा था। वैसे भी हमारा घर अपना था, उसका किराया वगैरह तो देना नहीं पड़ता था और साथ में गांव में भी हमारी कुछ ज़मीनें थीं जिन पर मज़दूर खेती बाड़ी करते थे और हर महीने मुनाफा हमारे हाथ में ला कर रख देते थे। और क्या चाहिए था, अच्छा गुजर बसर हो रहा था। इसीलिए अब्बा को किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, इसलिए ज़िम्मेदारी का एहसास भी बहुत ज़्यादा था। मुझसे छोटी 2 बहनें और एक भाई था। दोनों बहनें जुड़वा थीं और कॉलेज में पढ़ती थी। भाई अभी तक छोटा था और 8वीं क्लास में था। हमारे साथ हमारी दादी अम्मा भी रहती थी। दादा की वफ़ात के बाद अब्बा उन्हें गांव से शहर लेकर आए थे क्योंकि मेरे कोई चचा और ताया वगैरह तो थे नहीं। अब्बा बस सारी ज़िंदगी दादा से कहते रहे कि हमारे साथ रह लें, लेकिन दादा को अपने आबाई गांव से बहुत लगाव था और हमारी पढ़ाई वगैरह की वजह से अब्बा मजबूर थे, इसलिए शहर में ही रह रहे थे। लेकिन जब दादा की वफ़ात हुई तो दादी को वहाँ अकेले छोड़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं था, इसीलिए हम ज़बरदस्ती उन्हें लेकर आ गए। वो हमसे बहुत प्यार करती थी। उनके होने से हमारे घर में हर वक्त रौनक छाई रहती क्योंकि ख़ानदान भर के लोग दादी से मिलने हमारे ही घर आते थे। जब भी कोई त्यौहार वगैरह आता तो हमारे घर पर ही दावत का एहतमाम किया जाता। दादी बूढ़ी हो रही थी और बहुत सी बीमारियों का शिकार थी। मैं हर महीने उन्हें बाकायदा चेकअप के लिए खुद अस्पताल लेकर जाता था। मुझे उनसे अलग ही किस्म का लगाव था। जब मैं छोटा था तो मैंने कई साल दादा के पास गांव में गुजारे थे। ये दादा की ख्वाहिश थी कि उनका पोता कुछ वक्त उनके साथ रहे, इसलिए मैंने दादा और दादी के साथ बहुत वक्त गुजारा। यही वजह थी कि वो मुझे सब बहन भाइयों से ज़्यादा लाड करती थी और मेरे बहन भाई इस वजह से अक्सर शिकवा करते थे कि आप इरफान से ज़्यादा प्यार करती हैं और हमसे कम करती हैं, जिस पर दादी और मैं हंस कर रह जाते थे। दादी का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्यार तो कभी तोला नहीं जा सकता, सबके लिए मेरा प्यार एक जैसा ही है, लेकिन इरफान को मैंने अपने बेटे की तरह पाला है, इसलिए मुझे इसे थोड़ा ज़्यादा लगाव है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम लोगों से प्यार नहीं करती। अपने बहन भाइयों के शिकवे पर मैं हमेशा कहता, जितने साल मैंने दादी दादा के पास रहा
इतने साल मेरे हिस्से का प्यार तुम लोगों ने अम्मा अब्बा से लिया है, इसलिए अब मुझसे जलो मत। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई थी और मेरी डिग्री मुकम्मल होते ही मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी। मैं अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मैकेनिकल की डिग्री मेरी अपनी चॉइस की थी। अम्मा चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे मेडिकल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं इंजीनियरिंग की तरफ आ गया। इस काम में मुझे सुकून मिलता था। मेरा काम टफ तो बहुत था, लेकिन जब काम पसंद का हो तो करने में भी बहुत मज़ा आता है। मेरी ज़िंदगी की अव्वलीन तरजीह मेरे घर वाले थे। मैं उनसे अपनी ज़िंदगी में कोई बात नहीं छुपाता था, हर बात शेयर करता था। हम सब यूं ही मिलजुल कर अच्छे से रहते थे। कुछ ही दिनों बाद रमज़ान अल मुबारक का महीना शुरू होने वाला था और हर साल की तरह इस साल भी हम पहले से ही रमज़ान की तैयारियां शुरू कर देते थे ताकि रमज़ान के महीने में आराम से इबादत वगैरह की जा सके। अम्मा और दादी मिलकर हर साल बहुत सी खाने पीने की चीज़ें बना कर रखती थी। हम बाहर से चीज़ें कम ही खरीद कर लाते थे। घर की बनी साफ़ सुथरी चीज़ें खाने का मज़ा ही अलग होता था। अम्मा ने मुझसे कहा कि छुट्टी वाले दिन तैयार रहना, हम स्टोर पर जाकर सारा सामान लेकर आ जाएंगे। मैंने लिस्ट भी तैयार कर ली है और तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दो, वो भी लिख देती हूँ। मैंने कहा कि नहीं अम्मा, अगर चाहिए होगी तो मैं ले आऊँगा। छुट्टी वाले दिन सुबह उठकर मैंने नाश्ता वगैरह किया और अम्मा ने घर के काम मुकम्मल कर लिए तो मैं अम्मा को लेकर सुपर मार्केट आ गया। मुझे हमेशा से सुपर मार्केट में ख़रीदारी करना पसंद था। इंसान आराम से अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ उठा सकता था। दुकान वाले को बार बार बोलना नहीं पड़ता था। सारी चीज़ें लिस्ट के मुताबिक ख़रीद लेने के बाद हम लाइन में खड़े हो गए ताकि बिल बनवा सकें। तभी मेरे मोबाइल की टोन बजी। मैंने सोचा शायद कोई ज़रूरी ऑफिस का मैसेज होगा या ऑफिस से कोई मैसेज आया होगा। कभी कभी छुट्टी वाले दिन भी कोई अर्जेंट मीटिंग रखनी पड़ जाती थी जिसके बारे में मैसेज करके इतला दी जाती। मैंने वही खड़े खड़े मोबाइल निकाला और खोल कर देखा तो सामने फेसबुक का नोटिफिकेशन था। मायरा ने मुझे टैग करके कोई पोस्ट की हुई थी। मैंने सोचा कि घर जाकर देखूंगा। उसी ख्याल से मैंने दोबारा से मोबाइल अपनी जेब में रख दिया, लेकिन अब मुसलसल ही नोटिफिकेशन की टोन सुनाई दे रही थी। मैंने निकाल कर देखा और चिंचिला कर खोल कर देखा तो वो मुझे बार बार किसी पोस्ट पर टैग कर रही थी। मैंने खोल कर देखा तो किसी आमिल बाबा के बारे में कोई पोस्ट थी। पोस्ट पर लिखा था कि अपना हर किस्म का मसला आमिल बाबा से डिस्कस करें, वो हर मसले का हल आपको देंगे। और न जाने में क्या बार बार हैरान हो रहा था कि वो मुझे बार बार इस पर क्यों टैग कर रही है। मैंने फ़ौरन मैसेज टाइप किया और उसे सेंड किया। आगे से उसने कहा कि मैं जानती हूँ तुम परेशान हो। मैं हैरान रह गया कि इसे कैसे पता कि मैं इतने दिन से किसी परेशानी में मुब्तला हूँ, लेकिन उसके सामने मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। लेकिन वो इसरार करने लगी और कहने लगी कि तुम किसी परेशानी में मुब्तला हो जिसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कह पा रही, इसलिए मैं तुम्हें उस पोस्ट पर टैग कर रही थी ताकि तुम अपने मसले के लिए आमिल से राब्ता कर लो। ये बहुत पाँचे हुए हैं। मेरी खाला ने भी इनसे बहुत बार मदद ली है और उनका काम हमेशा वक्त पर मुकम्मल हो गया। तुम भी चाहो तो इनसे मदद ले सकते हो। देखो, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मैंने कहा कि तुम कैसे जानती हो कि मैं किसी मसले में हूँ, कोई जादूगर तो नहीं हो तुम। तो आगे से वो हंसने लगी और कहने लगी कि नहीं, मैं बस इंसानों को पहचान लेती हूँ, लोगों की नफ्सियात पहचानना इतना मुश्किल काम भी नहीं है और मैं इस काम में बहुत माहिर हूँ। तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारी तमाम मुश्किलात का हल इन आमिल बाबा के पास है। मैंने उससे कहा कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, घर पहुँचकर तुमसे बात करता हूँ। आगे से उसका मैसेज आया, ठीक है मैं वेट करूँगी। मैं उलझा सा घर पहुँचा। पूरा रास्ता मेरा दिमाग इन्हीं बातों की तरफ रहा था। आखिर उसने इस बात को कैसे जान लिया? हालांकि हमारी दोस्ती इतनी गहरी भी नहीं थी कि वो मेरे मिजाज को पहचानती। क्या वाकई में वो आमिल बाबा मेरी मदद कर सकते हैं? अगर मैं उन्हें बताऊं कि मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो मेरी बात पर यकीन करेंगे? कि वैसे तो मैंने आज तक सुना था कि ये सब झूठे होते हैं, लेकिन जब वो इतना कह रही है तो हो सकता है कि वो अच्छे इंसान हो और मेरी मदद कर पाएँ। मेरे दिमाग में सोचों का अंबार था और अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि किस नतीजे पर पहुंचूं।
مجھے یوں پریشان بیٹھا دیکھ کر دادی میرے قریب آئی اور مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، اتنا پریشان کیوں ہو؟ جب سے آئے ہو دیکھ رہی ہوں کسی سوچ میں کھوئے ہوئے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے سوچ کر ان سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ان سے کہا کہ میرا دوست کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے اور وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا چاہتا۔ اسے ایک عامل کے بارے میں پتہ چلا تو وہ پریشان ہے کہ اس عامل کے پاس جائے یا نہ جائے، وہ عامل اس کی مدد کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس نے مجھ سے اس بارے میں مدد مانگی ہے، لیکن میں کچھ بھی نہیں سوچ پا رہا کہ اسے عامل کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ میری بات سن کر دادی نے کہا کہ تمہارے دوست کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ وہ تو مجھے نہیں پتا، وہ بتانا ہی نہیں چاہتا۔ وہ چند پل غور کر کے میری طرف دیکھتی رہیں اور پھر بولی، دیکھو بیٹا، یہ عامل وغیرہ سب جھوٹے ہوتے ہیں اور ناٹک باز ہوتے ہیں۔ یہ صرف لوگوں کا پیسہ کھاتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں۔ ان پر کبھی بھروسہ مت کرنا۔ جادو ٹونا کرنا ان کا پیشہ ہوتا ہے۔ اگر یہ اتنے ہی ٹھیک ہوتے ہیں تو اتنے گندے اور میلے کیوں رہتے ہیں؟ کبھی کسی عامل کو تم نے صاف ستھرا دیکھا ہے؟ کیونکہ یہ شیطان کے قریب ہوتے ہیں اور شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو ہر وقت گندا اور بدبودار رہنا پسند ہوتا ہے۔ یہ چاہ کر بھی خود کو صاف نہیں کرتے۔ ایسے گندے انسان سے تم کیا توقع کرتے ہو؟ وہ تمہارے دوست کی مدد کیسے کر پائے گا؟ دادی کی بات میرے دل کو لگی اور میں نے پکا سوچ لیا کہ میں اس لڑکی کو صاف صاف منع کر دوں گا کہ میں کسی عامل کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، اور ویسے بھی مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی ارادے سے میں اندر کمرے میں آیا اور اپنا موبائل اٹھا کر فیس بک کھولی۔ اس نے نہ جانے کتنے میسج کیے ہوئے تھے۔ میں نے اسے ایک میسج کیا اور کہا کہ میں کسی عامل کے پاس نہیں جانا چاہتا اور نہ ہی میں کسی مصیبت میں ہوں۔ دوبارہ مجھ سے ایسی کوئی بات مت کرنا۔ جیسے ہی میں نے میسج کیا، فوراً سے اس کا رپلائی آ گیا۔ لگتا تھا کہ جیسے وہ ہر وقت فیس بک پر ہی آن لائن رہتی ہے اور اسے کوئی کام نہیں ہے، جیسے اسے ہر وقت الرٹ رہنے کا حکم ملا ہو۔ خیر، میں نے اس کا رپلائی پڑھا اور اس نے آگے سے کہا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میں تو ایک دوست ہونے کے ناطے تمہاری مدد کرنا چاہ رہی تھی۔ اگر ضرورت پڑے تو مجھے بتانا، میں تمہارا رابطہ کروا دوں گی۔ مجھے لگ رہا تھا وہ میرے ساتھ زبردستی کرے گی اور مجھے اس چیز میں قائل کرنے کی کوشش کرے گی کہ میں لازمی اس عامل کے پاس جاؤں، لیکن یہاں تو اس نے صاف کہہ دیا کہ تمہاری مرضی، تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، نہیں تو۔ میں نے کہا کہ تم ناراض ہو رہی ہو؟ تو وہ بولی کہ میں ناراض کیوں ہو رہی ہوں، میرے لیے تمہاری دوستی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور تم میرے دوست ہو، اس لیے میں تمہیں صرف مشورہ دے رہی تھی۔ خیر چھوڑو اس بات کو اور بتاؤ آج کا دن کیسا رہا؟ اور پھر ہم معمول کی باتیں کرنے لگ گئے۔ اب میں روزانہ اس سے پورے دن کی روٹین شیئر کیا کرتا تھا، ساتھ ہی باتوں میں مجھ سے بہت کچھ اگلوا لیتی تھی اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا، جیسے کہ میرا گھر کہاں ہے، میں کتنا کماتا ہوں، سب چیزیں اس نے جان لی تھیں اور میں انجانے میں اسے یہ سب بتا رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں اس انجان لڑکی پر اتنا زیادہ بھروسہ کر رہا تھا، حالانکہ میں تو کسی پر 2 منٹ سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا تھا۔ یوں لگتا تھا اس لڑکی نے کوئی جادو ٹونا کر دیا ہے مجھ پر اور میں اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہوں۔ میں دن میں 2-3 بار اگر اس سے بات نہ کرتا تو مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ گھر میں رمضان کی تیاریاں پورا زور و شور سے جا رہی تھیں۔ موسم کافی ابر آلود ہو رہا تھا۔ اماں نے دوپہر کو ہی کپڑے دھو کر لٹکائے تھے۔ موسم کے تیور خراب دیکھے تو مجھے کہا کہ جاؤ چھت پر جا کر کپڑے اتار لاؤ، یہ نہ ہو کہ رات کو بارش پڑ جائے اور سارے کپڑے گیلے ہو جائیں۔ اماں کی ہدایت کے مطابق میں چھت پر چلا آیا اور کپڑے اتارنے لگا۔ تبھی وہی مخصوص گھنگرو کی آواز مجھے سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چھت پر ہی موجود ہے اور وہیں سے گھنگرو کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ میں دوبارہ کپڑے اتارنے میں مصروف ہو گیا۔ تبھی مجھے اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ یوں لگا جیسے کسی نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا ہے۔ وہ بہت ہی نرم اور ملائم سا ہاتھ تھا۔ تبھی مجھے چوڑیوں کی مسلسل میرے ہاتھ پر گرفت کیے ہوئے تھا۔ اس ہاتھ کی نرمی مجھے یہ بتا رہی تھی کہ کوئی لڑکی ہے،
लेकिन मुझे आसपास कोई दिख नहीं रहा था। मैं किसी लम्हे की गिरफ्त में आ गया था। ना खुद को हिला पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। बस महसूस कर रहा था मेरे आसपास एक तेज़ खुशबू आ रही थी। बस 2 मिनट तक ये जारी रहा और उसके बाद जैसे कोई सकता सा टूटा था। झटके से मैं होश की दुनिया में वापस आया। देखा तो आसपास कोई भी नहीं था और मैं हाथों में कपड़े थामे खड़ा था। मैं भागकर नीचे आया और कपड़े चारपाई पर रखकर अपने कमरे में चला गया। कितनी शिद्दत से मैंने किसी को महसूस किया था। आखिर कौन था वो? बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि कौन थी वो। मैंने दोबारा से आंखें बंद की और घुटनों पर सर रखकर उस लम्हे को महसूस करना शुरू कर दिया। कोई अजीब सी कशिश थी। मैंने अपने हाथ को देखा। किसी मुलायम हाथ का लम्स अभी भी मुझे महसूस हो रहा था। ना जाने मेरे साथ क्या हो रहा है। जो भी हो रहा था वो ठीक नहीं है, इतना तो मैं जानता था। मैंने फ़ौरन से मोबाइल उठाया और सोचा कि मायरा से इस बारे में बात करता हूँ और हिम्मत करके उसे सब बता दिया। वो हमेशा की तरह ऑनलाइन थी उस वक्त भी। मेरा मैसेज देखकर फ़ौरन से रिप्लाई लिखने लगी। मैंने उसका मैसेज पढ़ा तो उसने उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम इन मुसीबतों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो जल्द से जल्द उस आमिल बाबा से रब्ता करो। सिर्फ वही है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। देखो, मेरी बात पर यकीन करो, उनके अलावा कोई तुम्हारी इस वक्त मदद नहीं कर सकता। वो दूसरे लोगों की तरह नहीं है और ना ही दूसरे पीर और आमिल की तरह है। बहुत ही अलग शख्सियत के मालिक हैं। तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें खुद मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तुम्हारे ऊपर दूसरी ताकतें हावी होने जा रही हैं। इससे पहले ही खुद को बचा लो वरना बर्बाद हो जाओगे। उसकी बातें मुझे मज़ीद खौफज़दा कर रही थी। मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया था। समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या फ़ैसला करूं। क्या दादी की बात मानकर उस आमिल का ख्याल दिल से निकाल दूं, या फिर मायरा की बात मानकर आमिल के साथ जाकर उन तमाम मुसीबतों का हल मांगूं। मैंने एक फ़ैसला किया और मायरा को रिप्लाई कर दिया। मैं नहीं जानता था कि जो फ़ैसला मैंने किया है वो ठीक है या गलत, लेकिन मैं किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता था। मेरे मैसेज के जवाब में मायरा ने मुझे एक नंबर सेंड किया और कहा कि यह मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर मुझसे रब्ता करो। मैं कुछ दिन के लिए फ़ेसबुक ऑन नहीं करूँगी, इसलिए तुम मुझसे नंबर पर ही रब्ता करना। मैं अपना नंबर बहुत कम दोस्तों को देती हूँ और आज तक किसी लड़के को नहीं दिया। तुम वाहिद लड़के हो जिसको मैंने ये नंबर दिया है। कुछ दिन के बाद मैं मायरा के बताए हुए पते पर पहुंच गया और वहां पर मौजूद आमिल से मैं मिला। घर पर किसी को कुछ बताकर नहीं आया था। उस आमिल ने मुझे देखा तो अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। मैंने अपना सारा मसला बताया तो वो मुझे अपने साथ लिए कमरे में आया, जहां तरह तरह की खोपड़ियाँ लटकी हुई थी और उनसे ताज़ा खून बह रहा था। यूँ लग रहा था जैसे किसी की कुर्बानी करके अभी लटकाया है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आमिल से उन सब चीज़ों के बारे में कोई सवाल करूं। वो मुझ पर कोई मंतर पड़ने लग गया। मेरे जिस्म पर एक अजीब सा बोझ तारी होने लगा और थोड़ी देर के बाद मैं बेहोश होकर गिर गया। जब दोबारा होश आया तो मेरे सामने वो आमिल बैठा था और मेरे चेहरे पर पानी फेंक रहा था। मैं फ़ौरन से उठकर बैठ गया और उसने कहा कि अब तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मैं वहाँ से निकल कर घर आया और सोचा कि शायद अब वाकई मुझे कोई दोबारा ऐसा मसला ना हो। कुछ दिन बाद रमज़ान शुरू हो गया और एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं छत पर चला आया। मुझे दोबारा से घुंघरू की आवाज़ें सुनाई थी। उस आवाज़ के ताक़ुब में मैंने देखना शुरू कर दिया। वो आवाज़ गली से आ रही थी। मैंने गली से झांक कर देखा तो गली के सिरे पर मुझे लाल रंग के झिलमिलाते हुए दुपट्टे की झलक दिखाई दी। मेरी ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। इस वक्त कौन घूम रहा होगा, वो भी लाल दुपट्टे में। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से सीधा भागकर नीचे जाऊं और अपने कमरे में अपने बिस्तर पर छुप जाऊं, लेकिन मेरे कदम तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। तभी अचानक से वो आवाज़ दोबारा से मुझे आने लगी और अब की बार वो आवाज़ मुझे अपने बेहद करीब से आ रही थी। मैंने नीचे झांक कर देखा तो
वो हमारे घर के बिल्कुल सामने से आ रही थी और वहीं उस वक्त मुझे लाल रंग के दुपट्टे की झलक भी दिखाई दी। जो कोई भी था यह थी, मुझे दिख नहीं रहा था, लेकिन सिर्फ घुंघरू की आवाज़ और लाल दुपट्टा नज़र आ रहा था। मेरे देखते ही अचानक से वो आवाज़ आना बंद हो गई और दुपट्टा भी गायब हो गया। मैं मज़ीद वक्त ज़ाय किए बिना सीधा नीचे आ गया और अपने बिस्तर पर दुबक कर लेट गया। रो रहा था। अम्मा जब मुझे सहरी के लिए उठाने आई तो उन्होंने देखा मैं बुखार में तप रहा हूँ, तो वो मुझसे कहने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कब से बुखार हो रहा है, मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें अभी ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती हूँ। वो फ़ौरन जाकर पट्टियाँ लेकर आ गई और ठंडे ठार पानी में भिगोकर मेरे माथे पर रखने लगी। मेरा जिस्म इंतहा से ज़्यादा गर्म हो रहा था और दर्द से टूट रहा था। कमज़ोरी भी हद से ज़्यादा हो रही थी। मैं उठकर बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन आँखों के आगे अंधेरा छा गया। अम्मा ने मुझे डांटा और कहा कि चुप करके लेटे रहो। मैंने कहा कि मुझे सहरी करनी है और फिर ऑफिस जाना है, आज एक अहम मीटिंग है। लेकिन उन्होंने मुझे ऑफिस जाने से मना कर दिया कि इस फ़ोन करके मना कर दो कि मैं आज नहीं आ सकता हूँ और जब तक ठीक नहीं हो जाते ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मा के मजबूर करने पर मैंने ऑफिस फ़ोन करके कह दिया कि मैं 2 दिन तक नहीं आ सकता क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन हकीकत तो ये थी कि मैं घर से बाहर निकलना चाहता था। ऑफिस में जाकर काम से मसरूफ़ हो जाता ताकि मेरे दिमाग से वो सब चीज़ें बाहर निकल सकें। मैं उन सोचों से छुटकारा चाहता था और ना ही वो आवाज़ अपने पास महसूस करना चाहता था। लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है, मुझे बार बार वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। यूँ लग रहा था कान के पर्दे फट जाएंगे। मैंने अम्मा से कहा कि मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ। बमुश्किल ही सही, मुझे थोड़ी देर के लिए नींद आ ही गई। दोबारा जब मेरी आँख खुली तो अम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती नाश्ता करवाया और दवा वगैरह खिला दी। अम्मा का कहना था कि इतनी ख़राब हालत में रोज़ा रखना ठीक नहीं है, मज़ीद तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए अभी दवा वगैरह खा लो। उनके कहने पर मैंने रोज़ा छोड़ दिया और मुझे कहा कि अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर के पास चलेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। जब से मैं उस आमिल के पास से होकर आया था, तब से उन वाक़यात में मज़ीद इजाफ़ा हो गया था। मैं जो ये बात सोचकर आमिल के पास गया था कि मेरी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, वो तो मज़ीद बढ़ रही थी। रोज़ बरोज़ मुझे ऐसी आवाज़ें आती थीं और अब तो किसी की झलक भी नज़र आने लग गई थी। दिल कर रहा था कि अपना सर दीवार पर मार दूं और उन सब यादों से छुटकारा हासिल कर लूं, लेकिन कोई भी बात मुझे भूल नहीं रही थी। इतने दिन हो चुके थे, मायरा से भी मेरा कोई राब्ता नहीं हो रहा था और ना ही उसका नंबर लग रहा था और ना ही वो फेसबुक पर नज़र आ रही थी, जैसे अचानक ही वो मंजर से गायब हो गई हो। मैं बहुत डिस्टर्ब होकर रह गया था। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके उठकर बाहर आया तो दादी और अम्मा ने मुझसे कहा कि यहाँ क्या कर रहा है, जाकर आराम कर। लेकिन मैंने कहा कि मेरा दिल नहीं लग रहा। अंदर अम्मा बोली कि अफ्तारी के बाद मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी, परेशान मत हो, तुम ठीक हो जाओगे। मैंने कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। हर साल रमज़ान में हमारे यहाँ बहुत बड़ी अफ्तारी का एहतमाम किया जाता था और यह एहतमाम हर अशरे में शुरू होता था। आज भी अम्मा ने लोगों को अफ्तारी करवानी थी, इसलिए उसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। बहुत सा सामान बाहर से भी लाया जाता था क्योंकि अम्मा और दादी तो इतना कुछ घर पर तैयार करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। हम अफ्तारी का हमारा सामान तैयार करके और ज़रूरी चीज़ें लेकर गांव की तरफ निकल जाते थे। गांव और शहर के बीच इतना ज़्यादा फासला नहीं था, इसलिए अफ्तारी से पहले पहले हम बआसानी पहुंच जाते। उस अफ्तारी का इंतज़ार पूरे गांव को रहता था। लेकिन अम्मा ने मुझे कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम बेशक यहीं पर रुक जाओ। मैंने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं इस अफ्तारी को कभी भी मिस नहीं कर सकता। हर साल हम इस अफ्तारी का एहतमाम करते हैं और इस साल मैं नहीं हूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी ज़िद देखकर दादी ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें ले चलेंगे। मैं अंदर आकर वापस लेट गया। थोड़ी देर बाद अम्मा मेरे पास आईं और कहा कि सब चीज़ें तैयार हो गई हैं,
और गाड़ी में रख दी हैं। आ जाओ चलें। मैंने अपना वॉलेट और मोबाइल वगैरह उठाया और अम्मा के साथ बाहर निकल आया। गाड़ी अब्बा चला रहे थे। सारे रास्ते मेरी हालत ऐसे ही ख़राब रही। मैं नीम ग़ुनूदगी की हालत में गाड़ी की सीट से टेक लगाकर बैठा रहा। अम्मा बार बार मेरे लिए परेशान हो रही थीं। 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम गांव पहुँचे। मेरे दादा यहाँ के बड़े ज़मींदार थे। उनकी वफ़ात के बाद हमारी हवेली खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि दादी भी हमारे साथ रहने लग गई थी। बस रमज़ान के मौके पर ही हम हवेली आकर रहते थे। लोग तरह तरह की बातें करते कि अगर जगह को खाली छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर जिन्नात का कब्ज़ा हो जाता है, लेकिन मैं ऐसी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। गुज़रे वक्तों में हमारी हवेली के बारे में भी ऐसी ही बातें फैल चुकी थीं कि यहाँ पर जिन्नात रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक कुछ महसूस नहीं किया था जिससे मुझे लोगों की बातें यहाँ सच लगें। यहाँ पर आने से पहले हम मुलाज़मों को पहले ही इत्तलाह कर देते थे ताकि वो हवेली को साफ़ सुथरा कर दें। इस बार भी हमने पहले से इत्तलाह कर दी थी। हम पहुँचे तो सब हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। अम्मा ने मुझे फटाफट कमरे में पहुँचाया ताकि मैं आराम से लेट सकूं और कुछ देर पुरसुकून नींद सो जाऊं। बाकी सब लोग अफ्तारी की तैयारियों में मशगूल हो गए। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी ही देर में मुझे गहरी नींद आ गई। दोबारा जब मेरी आँख खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। थोड़ी ही देर में मगरिब होने वाली थी। गांव में मगरिब जल्दी अदा हो जाती थी। मैं मुंह हाथ धोकर बाहर आया। अब मेरा बुखार भी थोड़ा ठीक था। अम्मा ने मुझे देखा तो मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगी। मैंने अम्मा से कहा कि मैं बेहतर हूँ, थोड़ी देर बाहर से होकर आता हूँ, अफ्तारी से पहले वापस आ जाऊँगा। मैं गांव में मौजूद अपने दोस्तों से मिलने चला गया। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि गांव में अजीब व गरीब बातें फैल रही हैं। लोगों का कहना है कि इस गांव में जिन्नात का साया हो गया है। पिछले हफ्ते ही नहर के किनारे किसी ने एक जिनजादी को देखा था। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने उनकी बातों का मजाक नहीं बनाया, क्योंकि अब मैं खुद एक अरसे से उन सब चीज़ों को महसूस कर रहा था और उसी अजियत में जी रहा था। वो सब और भी बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन उनकी एक एक बात मेरे दिमाग में अटक कर रह गई थी कि हवेली में भी एक आदमी ने जिन देखा है। किसी का कहना था कि एक रात को हवेली की तरफ से गांव का एक आदमी अकेला आ रहा था। तभी उसकी निगाह वहाँ पर एक अजीब व गरीब मखलूक पर पड़ी और उसके बाद उसे तेज़ बुखार चढ़ गया। उसकी हालत अब भी ठीक नहीं है। ये सब सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होने लगा। मैं भाग कर घर वापस आ गया। अम्मा ने मुझे यूं खौफज़दा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? मैंने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अफ्तारी के लिए बैठ गया। हमारी हवेली काफ़ी बड़ी थी और उसके सबसे बड़े कमरे पर गांव वालों के लिए अफ्तारी का बंदोबस्त किया जाता था। सब लोग अफ्तारी के लिए आ गए थे। एक लंबी कतार में अफ्तार की चीज़ें रखी गई थी। मैं भी एक कोने पर बैठ गया। थोड़ी देर में अजान शुरू हुई तो हम सब ने अफ्तारी करना शुरू कर दी। मैंने भी अपनी प्लेट में एक समोसा डाला ही था कि फ़ौरन से मुझे महसूस हुआ कि मेरी पूरी प्लेट किसी ने भर दी है। मैं समझा कि शायद पास बैठे किसी आदमी ने भरी होगी, लेकिन अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि वो प्लेट खाली थी। अगर कोई मेरी प्लेट भरेगा तो वो खाली क्यों करेगा, जबकि मैंने तो कुछ खाया भी नहीं था। फिर यूं ही होने लगा, बार बार मेरी प्लेट भरती और बार बार कोई खाली कर देता। मेरे चेहरे पर खौफ के गहरे साए छाने लगे। मैं भागकर अपने कमरे में चला गया। अम्मा मेरे रवैये से सख्त परेशान हो रही थी। रात हुई तो अम्मा मुझे दवाई खिलाने आ गई। मैं दवाई खाकर चुपचाप लेट गया। वो लाइट ऑफ करके चली गई कि मैं आराम कर लूं। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरे कमरे में एकदम से तेज़ रोशनी सी फैल गई। मैंने फ़ौरन से उठकर देखा। वो रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन सामने का मंजर देखकर तो मेरी चीखें निकलने लगी, क्योंकि मेरे बिल्कुल सामने बहुत से बच्चे खड़े हुए थे और उनके मुंह से खून टपक रहा था। ऐसे खौफनाक बच्चे तो मैंने आज तक कभी नहीं देखे थे। उनमें से एक बोला, तुम क्या सो रहे हो? बदले का वक्त आ गया है।
ان کی آواز بہت خوفناک تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی بچہ نہیں بلکہ کوئی بہت ڈراؤنی آواز والا مرد ہو۔ ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم جنات کے بچے ہیں، آج ہم تمہارے ساتھ افطاری بھی کر رہے تھے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ہم سے بچ جاؤ گے؟ تھوڑی دیر تک وہیں کھڑے کھڑے عجیب عجیب آوازیں نکالتے رہے۔ میں بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اگلے دن دوبارہ سے میرے ساتھ یہی ہوا۔ سب بار بار ہر جگہ مجھے وہ بچے نظر آتے، یعنی کہ گاؤں کے لوگ صحیح کہہ رہے تھے کہ اس حویلی پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ گھر واپس چلیں۔ اماں نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی آج افطاری کروانی ہے۔ آج دوبارہ افطاری کروائی گئی تو میرے پاس وہی جنات کے بچے بیٹھ گئے، میری پلیٹ میں رکھی چیزیں اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتے اور ان کے منہ سے خون ٹپک رہا ہوتا۔ مسلسل ٹپکتا خون دیکھ کر مجھے کراہت آنے لگ گئی۔ اگلے دن ہم نے گھر واپس آنا تھا۔ میں نے شکر کیا کہ ہم گھر واپس آ رہے ہیں۔ تبھی مجھے ایک آواز سنائی دی، تم جا تو رہے ہو لیکن تمہیں لوٹ کر واپس آنا ہوگا۔ میں بھاگ کر باہر آ گیا اور سامان گاڑی میں رکھنے لگا۔ ہم لوگ اپنے گھر پہنچے تو میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن یہاں آ کر بھی میرا سکون برباد ہو گیا۔ بار بار مجھے وہی آوازیں سنائی دیتی تھیں، خواب میں وہ بچے دکھائی دیتے، اور دوسری بات جو مجھے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اتنا عرصہ ہو گیا تھا میرا مائرہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے مائرہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے بالکل رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تبھی میں کچھ سوچ کر اس عامل کے ٹھکانے پر پہنچ گیا کہ شاید وہاں پر مجھے مائرہ کا کوئی سراغ مل جائے۔ ابھی بھی میں اس کے ٹھکانے پر قدم رکھنے ہی لگا تھا کہ مجھے اندر سے کسی لڑکی کی آواز آئی، اتنے پیسوں سے گزارا نہیں ہوتا، مجھے مزید پیسے چاہیے، اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے بھی طاقتور بنائیں گے، لیکن اب تک اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ میں کتنی مشکل سے شکار ڈھونڈ کر آپ کے پاس لاتی ہوں۔ جھنجھلائی ہوئی آواز سن کر مجھے لگا کہ میں نے اس آواز کو کہیں سنا ہے۔ میرے دماغ کے کسی کونے پر گھنٹی بجی اور یاد آیا کہ یہ تو مائرہ کی آواز ہے۔ میں کونے میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا، جن سے مجھ پر مائرہ کی ساری حقیقت کھل گئی۔ میں چپ چاپ وہاں سے گھر واپس آ گیا اور اپنے ایک بہت ہی قریبی دوست کو فون کر کے اسے سارا قصہ سنایا۔ اس نے جب میری بات سنی تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس چیز کا تو صرف ایک ہی انسان کے پاس حل ہے۔ میرے ایک قریبی چچا ہیں جو جنات کا علم جانتے ہیں، ہم ان سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اگلے دن میں اس کے ساتھ اس کے چچا کے گھر چلا گیا اور میں نے انہیں سب واقعہ بتایا کہ کیسے ایک لڑکی نے مجھے فیس بک کے ذریعے دوستی کی آفر کی، اور جب میں نے اسے دوستی کی تو وہ مجھ سے روز کہتی کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہے۔ اس کی باتوں میں آ کر میں ایک عامل کے پاس چلا گیا، اور جب سے وہاں سے واپس آیا ہوں میری حالت مزید بگڑنے لگ گئی، اور وہ لڑکی بھی اچانک غائب ہو گئی۔ میں اس کا پتہ لگانے اس عامل کے ٹھکانے پر پہنچا تو وہاں میں نے ان دونوں کو بات کرتے سنا، جس سے مجھے اس لڑکی کی ساری حقیقت پتہ چلی۔ دراصل اس لڑکی کا یہ پیشہ ہے کہ وہ عامل کے ساتھ مل کر لوگوں سے دوستی کرتی ہے اور کچھ خاص قسم کے لڑکوں کو چنتی ہے۔ انہیں ایسے خاص قسم کے لڑکوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کی گردن پر 2 کالے رنگ کے تل بنے ہوں، اور میری گردن پر بھی 2 کالے رنگ کے تل ہیں۔ وہ عامل ایک بہت بڑا جادوگر ہے، اس لڑکی کو پیسوں اور جادو سکھانے کا لالچ دے کر اس سے یہ کام کرواتا ہے۔ پہلے اس نے کچھ جنات کا استعمال کر کے مجھے ڈرایا اور دھمکایا، پھر اس لڑکی کے ذریعے مجھے اپنے پاس بلایا تھا کہ وہ مجھ پر جادو ٹونا کر کے اپنا مقصد پورا کر سکے، اور مجھ جیسے لڑکوں کو صرف اس لیے ڈھونڈتا ہے تاکہ شیطان کے سامنے نذرانہ پیش کرے اور شیطان اسے مزید طاقت دے سکے۔ یہ سب باتیں میں نے ان دونوں کے منہ سے سنی تھی۔ اب میری حالت بہت خراب ہو چکی ہے، جنات مجھ پر پوری طرح حاوی ہو چکے ہیں، میں اپنا بچاؤ نہیں کر پاتا۔ آپ یہ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ میں نے ساتھ میں ان کو یہ واقعہ بھی بتایا کہ جب میں افطاری کے لیے گاؤں گیا تھا تو وہاں پر جنات کے بچوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ کیا وہ بھی اس کی سازش تھی؟ اس دن کے بعد سے وہ بچے مجھے ہر جگہ نظر آئے ہیں اور بہت پریشان بھی کرتے ہیں،
انہوں نے میری پوری بات سنی اور مجھ سے کہا کہ لگتا ہے یہ کہانی اس حویلی سے ہی شروع ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے دادا کی حویلی تو… انہوں نے کہا کہ ہاں، تم مجھے وہاں لے چلو۔ آخر میں ان کو وہاں کیسے لے کر چلتا، لیکن پھر سوچا چلو اماں سے بہانہ بنا کر وہاں چلا جاؤں گا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور گھر آ کر اماں سے کہا کہ مجھے کچھ دن گاؤں جا کر حویلی میں رہنا ہے۔ وہ حیران تو بہت ہوئیں، پھر دادی سے پوچھ کر مجھے اجازت دے دی۔ میں گاؤں گیا اور وہاں حویلی میں رہنے لگ گیا۔ ڈر تو مجھے بہت لگ رہا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی وہی جنات کے بچے دوبارہ میرے سامنے آ گئے۔ ان کے چہروں پر خون لگا ہوا تھا اور آنکھیں آگ کی طرح تپش دے رہی تھیں۔ میں خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگا، لیکن ہر جگہ مجھے وہ نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنے دوست کو فون کیا اور کہا کہ اپنے چچا کو لے کر فوراً آ جاؤ۔ میری بات سن کر دوست اپنے چچا کو لے کر کچھ ہی دیر میں گاؤں پہنچ گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بچے ابھی بھی اس حویلی میں موجود ہیں۔ وہ جب بھی آتے تو ایک عجیب سی بدبو پھیل جاتی۔ ان کے منہ سے ٹپکتا خون مجھے بہت خوف دلاتا تھا۔ یوں لگتا جیسے وہ کسی انسان کا خون ہو۔ جب میرے دوست کے چچا نے پورے گھر کا جائزہ لیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جنات کے بچے تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ انہوں نے جنات کے بچوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک بچے نے انہیں بتایا کہ سالوں پہلے یہاں پر ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا اور یہ اسی کا پوتا ہے۔ اس نے ہمارے باپ کو مار دیا تھا۔ میرا باپ اس حویلی کے ایک کمرے میں رہتا تھا اور اس کے دادا نے اس حویلی کے کمرے کو مٹی ڈلوا کر بند کر دیا تھا اور وہیں میرا باپ دم گھٹنے سے مر گیا۔ اور اس وقت ہمیں ایک عامل نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اسی نے ہماری پرورش کی اور اب ہمیں بدلہ لینے کے لیے بھیج دیا ہے۔ ہمیں اپنے باپ کے خون کا بدلہ ضرور لینا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف جھپٹنے لگے، لیکن میرے دوست کے چچا نے انہیں کسی طرح روک لیا۔ ان بچوں کے چلے جانے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ معاملہ بہت ہی سنگین ہے، ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، تبھی جا کر ان سے چھٹکارا ملے گا۔ میرے کچھ شاگرد ہیں، میں انہیں بھی اپنے پاس بلا لیتا ہوں۔ جب ہم جنات سے بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی تکلیف سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اس سے پہلے کہ تم پر یہ مکمل حاوی ہو جائیں اور تمہارے دماغ کو کنٹرول کرنے لگ جائے۔ ہمیں تمہیں ان سے چھٹکارا دلوانا ہی ہوگا۔ میں فی الحال تمہیں دم کیا ہوا پانی دیتا ہوں، جسے تم روز حویلی کے چاروں کونوں پر چھڑکو گے۔ یہ شیطان جنات ہیں اور شیطان کے پیروکار ہیں۔ ان سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ خود کو ہر وقت پاکیزہ رکھو۔ کل سے ہم باقاعدہ ان جنات کے خاتمے کے بارے میں عمل شروع کر دیں گے۔ اگلے دن وہ اپنے شاگردوں کو لے کر آ گئے اور انہوں نے حویلی کے کونے کونے پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن میرے دوست نے کہا کہ تم بھروسہ رکھو، تم اس مشکل سے نکل آؤ گے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ عامل بہت ہی سخت جادو ٹونا کرتا ہے اور یہ یتیم بچے پوری طرح سے اس کے قابو میں ہیں۔ ہمیں ان بچوں کو اس کے قبضے سے ہر حال میں چھڑوانا ہوگا۔ کافی دن کی محنت کے بعد جا کر وہ ان بچوں کو ان کے قبضے سے چھڑوانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب مجھے ان بچوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن وہ عامل ابھی بھی زندہ تھا اور وہ کسی بھی وقت مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس وقت تو یہ مسئلہ حل ہو گیا اور میں حویلی سے واپس گھر آ گیا۔ میرے دوست کے چچا نے مجھے خاص ہدایت کی تھی کہ حویلی کو اب زیادہ عرصے کے لیے خالی مت رکھنا، ورنہ یہاں پر پھر جنات کا بسیرا ہو سکتا ہے۔ میں گاؤں سے جب گھر واپس آیا تو اماں ابا سب پریشان تھے کہ میں اتنے دن تک گاؤں میں کیا کر رہا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے انہیں ساری بات بتا دی، جسے سن کر ان سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں حویلی کو آباد رکھنا ہوگا۔ ابا، میں اپنی جاب چھوڑ کر گاؤں جا کر رہنا چاہتا ہوں۔ ہم سب گاؤں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی زمینوں پر کام کرتے ہیں۔ ابا میری بات پر راضی ہو گئے اور ہم اپنا یہ گھر بیچ کر گاؤں واپس آ گئے۔ ہم نے حویلی کھول دی اور حویلی میں رہنا شروع کر دیا۔ گاؤں والے بھی خوش ہو گئے کہ ہم واپس آ گئے ہیں۔ کچھ عرصے تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا جو ہمیں پریشانی میں مبتلا کرتا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ وہ عامل اور وہ لڑکی دونوں زندہ ہیں، کچھ کر نہ دیں۔
کیونکہ اس دن کے بعد سے مجھے تو اتنا موقع نہیں ملا تھا کہ میں مائرہ سے رابطہ کرتا اور اسے ڈھونڈ کر اس سب کی وجہ پوچھتا، اور اب میں اس سب چکر میں پڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایسے ہی ایک رات میں اپنے کمرے میں اٹھ کر باہر آیا، کچن میں پانی پینے جا رہا تھا، تبھی اچانک مجھے پھر سے گھنگرو کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو حویلی کی راہداری سے مجھے ایک وجود گزرتا نظر آیا۔ اس نے لال رنگ کا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا اور بھاری زیور پہنا ہوا تھا۔ مجھے صرف اس کا ایک حصہ نظر آ رہا تھا، چہرہ خاص نظر نہیں آیا کیونکہ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ آواز دھیرے دھیرے کم ہوتی دور جا رہی تھی اور میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں جان گیا تھا کہ اب کبھی بھی میری نوازوں سے اور اس وجود سے جان نہیں چھوٹنے والی ہے۔